leider immer wieder schauen weg, was in Äthiopien passiert. Immer wieder. Vor einer Woche 1500 Leute sind grausamerweise vernichtet worden. Aber die Journalisten, die gehen vorbei, die schauen einfach nicht, was die Realität, tägliche Realität passiert. Also, wir rufen die Journalisten, ihr sollt die Augen aufmachen. Schaut nicht weg. Sagen wir, schaut nicht weg. Deutschland! 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 Schaut nicht weg. Schaut nicht weg. Augen auf. Augen auf. Deutschland! Deutschland! Stoppt die Unterstützung. Stoppt die Unterstützung. Die Diktatoren. Journalisten, schaut zu! Schaut nicht weg! Schaut nicht weg! Grausame Weise werden gestorben, die Leute hier. Wir wollen nicht... ቀጥል ማረግ እሺ ባንድ ባንዴ ባዴ ተላላኪ መንግስት ነው ባዴ ያዘው ሁለቱ ባዴ ተላላኪ ባሪያ ነው ባዴ የአማራን አትመጥንም የአማራን ለመበት እውቀት ይጠይቃል ባዴ የአራተኛ ክፍል ስብስብ ናችሁ ራሳችሁ መተማመን የማትችሉ የዘመኑ ባሪያ ናችሁ ባዴ ነው አነባዋለሁ የሸጠ ተቆርጦ መጣል አለበት። አብይ አህመድ መርዶረር ውሸታም ነው። ገዳያችን አብይ አህመድ ነው። ግማሹ ኦሮሞ ሲገለን ግማሹ በዝምታ እየገጠን ነው። የኦሮሞ ሕዝብ ውለታ በይታ ነው። እኛ በከፋቸው በተቸገሩ ጊዜ የኛ ደም ነው ብለን ድምፃችንን ማሰማቱ እንዴት ይረሳል? የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ብለናል። ኦሮሞ አማራ ሲገደል ሲፈናቀል በዝምታ ቀጥቶናል። የኛ ጠላት ሁሉም ኦሮሞ ነው። ግማሹ ሲገለን ግማሹ በዝምታ እየቀጣን ነው። ኦሮሞ ገዳይ ነው ስንል በምክንያት ነው። ኦሮሞ በራሱ ክልል ያሉትን አማራን ሲገል ሲያፈናቅል አማራ ክልል ያሉት ኦሮሞዎች የመኖር ዋስትናቸው
ስለምንችል አማራ ተራራ ነው። አማራ ተራራ ነው። አማራ አይሰበርም። አማራን መግፋት አይቻልም። አማራን መግደል መሸነፍ ነው። አማራን መግደል መሸነፍ ነው። ምክንያቱም አማራ ገፊም ገዳይም አይደለም። አሁን አንዴ ታምሩ እንግዲህ የሚነበብ ጽሑፍ ስላለ እሱን እናዳምጣለን ማለት ነው። ሁለቱን ያዝ እና ወደዚህ ዙር እንሂድ እንጂ እሺ ቅድም በጀርመንኛ ነበር። እሺ ቅድም በጀርመንኛ ነበር፣ አሁን በእንግሊዝኛ ነበር። እሺ አሁን ይሰማል? ኦኬ በጣም ጥሩ። ኦኬ Amhara genocide in Ethiopia. Amhara genocide in Ethiopia. But the G7 countries want to have known nothing about it. Following is a small part of the chronology of the horror against the Amharas, the indigenous people of Ethiopia. According to media reports, on June 18, 2022, more than 2,500 unarmed Amharas were massacred indiscriminately in Wallagga. The victims were children, women, and elderly people. Among them, a mother with her 15 days old baby and 50 other children. The perpetrators are the paramilitary Oromo militia of Prime Minister Abiy Ahmed, the Oromo Liberation Front, with the support of Oromo Special Forces. After the massacre on June 20, 2022, the pseudo-parliament of Ethiopia refused to debate on the massacre on June 20, 2022. The pseudo-parliament of Ethiopia refused to debate the massacre of Wallagga, and the pseudo-parliament stubbornly refused also to hold a minute of silence. That is unprecedented scandal. But this is also shows us clearly what kind of ethno-fascists we have to deal with. Dear heads of states of the G7 countries, now you know who you are dealing with, hopefully. Incidentally, we quote a sentence from the press release of the US administration on the Wallagga massacre. I quote, "Continued reports such as this underscore the urgency of ending the ongoing armed conflict in Ethiopia." Mind you, the communique does not condemn the act or call for the perpetrators to be held accountable. Regrettably, this is also the position of the entire G7. Thus, we have provided the answer for the question of our title. The title was Amhara genocide in Ethiopia, but the G7 countries want to have known nothing about it. The next point, the invasion of Amhara region by the TPLF ethno-fascists in May 2021 caused total property damage of about 5 billion euros. Moreover, thousands of innocent civilians were killed,
Over 1,000 women were raped by TPLF militias. Over 1,500 schools and 1,400 clinics, hospitals in the region have been destroyed and rendered useless by TPLF militias. This data was published by the regional government of Amhara. In November 2020, over 1,600 Amharas were massacred in Maikadra by the TPLF and its youth organizations. Hence, our call to the head of states and governments of the G7 countries. First, dare to side with justice and the rule of law in Ethiopia, because the G7 countries are committed to these values. Second, dare to side with the Amharas, because the G7 countries are committed to the right to life of every people. The Amharas have been robbed of these basic human rights. The robbers of these rights are both the TPLF and the Oromo ethno-fascists. Third, and more importantly, do not make common cause with these ethno-fascists to have Walqait and Raya annexed by the TPLF terrorists. The Amharas will never accept this injustice. Therefore, end the secret negotiations with these ethno-fascists over the heads of the Amharas. The ethno-fascists belong to the international court, criminal court, and not at the negotiating table. Fano is the savior of the indigenous Amhara people of Ethiopia. As stated at the outset, the ongoing massacre of Amharas and the robbing and devastation of their livelihood by the ethno-fascist TPLF, OLF, including their appendages, has brought Fano into the arena. Without an organized and decisive self-defense of the Amharas, the people, the Amharas as people, can no longer defend the right to live. Hence, Fano, the organization of the self-defense of the Amharas, came into being. The Fano organization is by no means a new phenomenon in Ethiopia. Fano has a long tradition of defending Ethiopian against outside enemies. Therefore, any attempt to demonize and fight the Fano is tantamount to consent to the annihilation of the indigenous Amhara people from Ethiopia. Thank you. ወንድሜ ቅድም የተጻፈ ወረቀት የተሰጠው የታለ? ፍላየር ወንድሜ የታለ? የታለ ወረቀት የተሰጠው? አዎ እየሰጠ ነው። ጎሽ አመሰግናለሁ። ቅርታ እየፈለኩ ኦኬ። ስለዚህ አሁን ደግሞ አንድ አጠር ያለ መግለጫ አለችን በአማርኛ፣ እሷን ተናግረን 30 ደቂቃ ብቻ ነው ያለው። እሷን ቃውጤ ያደርጋል። ለወገኖቻችን ድምጽ ለማሰማት ነው የመጣ ነው። በሚገባ ድምጻችንን አሰምተን እንግዲህ ያው ወደ የቤታችን እንሄዳለን። በሚቀጥለው ሳምንት የዛሬ 2 ሳምንት ይመስለኛል እሱ በትክክል በተለያዩ ሜዲያዎች ታዩታላችሁ። ግን ያኔ ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ወገኖቻችን ድምጽ አሁን በኋላ መተኛ አይደለም፣ የህልውና ትግል ነው። ለማንም ምንም መናገር ያለብን አይመስለኝም። በየጊዜው እየተደረገ ያለው ነገር የምናውቀው ነው። የአማራው መከራ ሁላችንም እናውቀዋለን፣ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ስለዚህ እኛስ አለን ወይ ነው አለን ማለት መቻል አለብን። በየቦታው በቃ ምንም በቃ ማለት መቻል አለብንና ተስፋ ሳንቆርጥ ሳንሰለች ወገኖቻችን ድምጽ መሆኑን በቀጣይ ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። አሁን ወንድሜ ደመቀ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት አጠር ያለች ጽሑፍ ያነበልናል። ተናስተኝ እንደምን ዋላችሁ። ይህ መግለጫ በትላንትናው ዕለት በፍራንክፈርት ከተማ የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ላይ ከ200 ወንድሞችና እህቶች በተገኙበት ላይ የተነበበ መግለጫ ነው። መግለጫው ከ3 ደቂቃ አይበልጥም።
ይቅርታ ይህ መግለጫ ከኛም ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። የህሊና ጸሎት ከማድረግ ከሻማ ማብራት ከነፍስ ይማር ማለት ባሻገር የዘር ሐረጋቸውና የእምነት አምልኳቸው ማንነት ተለይቶ በቅርቡ ህይወታቸው በሚዘገንን ሁኔታ ለረገፈው ወገኖቻችን የህሊና ጸሎት ለማድረግ በጋራ ሻማ ለማብራትና ነፍስ ይማር ለማለት በትላንትናው ዕለት በፍራንክፈርት ከተማ ተሰብስበን ነበር። ዛሬም በዚህ ቦታ ላይ ድምጻችንን ለአማራ ወገናችን ለማሰማት በአንድነት ተሰብስበናል። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት አገዛዝ አክትሞ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ የሰቆቃ ዘመን አበቃ፣ ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ትሄድ ይሆናል በማለት ህዝብ ተስፋ አድርጎ ነበር። ሳይውል ሳያደርግም በአማሩ ቃላቶች የተሽሞነሞነው የአገዛዙ እውነተኛ ውስጣዊ ባህሪ ፍንትው ብሎ ወጥቶ የህዝባችን በተለይም በአማራው ብሔር ላይ ያነጣጠረ ግድያ በሚያሳዝን መልኩ እየተካሄደበት ይገኛል። አንድ መንግስት አስተዳድረዋለሁ የሚለው አገር ህዝብ ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ እስካልቻለ ድረስ ደግሞ በስሙ መንግስት ብሎ ለመጥራትም ያሳፍራል። በዶክተር አብይ የሚመራው አገዛዝ ባለፉት ጥቂት ዓመታት የሰራቸውን በቃላት ለመግለጽ የሚያስቸግሩ ኢሰብአዊ ድርጊቶች የሁላችንም ጆሮ በየጊዜው ያስተናገዳቸው በመሆኑ ወደ ዝርዝር በመግባት ጊዜያችሁን አናጠፋም። ይህንን የዛሬውን የትላንትናውን የሻማ ማብራትና የዛሬውን የሰላማዊ ሰልፍ አጋጣሚ በመጠቀም አዘጋጅ ኮሚቴዎቹ አንድ መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋሉ። በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ በአላህ አምሳል የተፈጠረ የሰው ልጅ ህይወት ከሁሉም በላይ ክቡር ነው። ወደ መጣበትም የሚወስደው ፈጣሪው እንጂ በሰው እጅ ህይወቱ መቀጠፍ የለበትም። የአማራ ህዝብ እንደ ኃጢአት ተቆጥሮ ወንጀል ከተገኘበትም ሀገሩን ኢትዮጵያን መውደዱና በኢትዮጵያዊነት እምነት መቁረቡ ካልሆነ በቀር በማንነቱ እየተመረጠ ለግድያ የሚያበቃው በደል በኢትዮጵያ ላይ መፈጸሙን ታሪክ አይነግረንም። ትርክተኞች ትርክትን ፈጥረው የተፈበረከ ለራሳቸው እንዲስማማ አድርገው የፈጠሩትን ትርክት ሊነግሩን ይችላሉ፣ እየነገሩንም ነው። ይኸው የፈጠራ ትርክት አፍርቶና አጎንብቶን በመጨረሻም እርስ በርስ እያባላና በተለይም አንድን ብሔር ነጥሎ ኢላማ በማድረግ አሰቃቂ ግድያ በመፈጸም ሬሳውም ያሞራ ሲሳይ እንዲሆን እየተደረገ ነው። ይህ በቃላት ለመግለጽ የሚያስቸግር ሰብአዊ ድርጊት እየተፈጸመ ያገዛዙ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚባለው ለሟች ወገኖቻችን የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት ለማድረግ እንኳን ፈቃድ ነፍጓል እና እንዴት አድርገን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብለንስ እንጥራው? እንዴትስ አድርገን የአንድ ሀገር መንግስት የሚል ስያሜ እንስጠው? ውድ ወገኖቼ በህዝብና በሀገር እየተቀለደ ነው። ሁላችንም ይህን አይነቱን ግፍ አይተን እንዳላየን ሰምተን እንዳልሰማ ማለፉንና መሽኮርመሙን እናቁም። በአንድ ሀገር በአንድነት ጥላ ስር መኖሩን ከልብ የምንፈልግ ከሆነ የሌላው ወገን ሞት፣ ስደት፣ ጭፍጨፋና ግድያ ቁስል ሁላችንንም ሊሰማን ይገባል። በመሆኑም አገዛዙ መቀለዱን አቁሞ በተግባር የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት ሳይውል ሳያድር እንዲያስከብር በምዕራብ ወለጋና በሌሎችም አካባቢዎች በማንነት በተለይም በአማራው ላይ ያነጣጠረ የዘር መርጦ ግድያ በቀጥታ የፈጸሙና ከጀርባ ሆነው ያስፈጸሙ ያገዛዙ ባለስልጣን ለፍርድ ቀርበው ተጠያቂ እንዲሆኑ በማንነታቸው እየተመረጡ ደማቸው እንደ ጎርፍ በየቦታው እየፈሰሰ ለሚገኙ ወገኖቻችን ህይወት ምንም ደንታ ሳይሰጡ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ ልማት ተጠምደው መታየታቸው ጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው ለችግኝ ተከላ እንጂ ለሰዎች ህይወት እንዳልሆነ እኩይ ምግባራቸው አረጋግጧል። መልማትንም መበልጸግንም ሁሉም የሰው ልጅ ይፈልጋል። ለሰው ልጅ ህይወት ግን ቅድሚያ አልተሰጠም። ለምን? ከዚህ በላይ አረመኔነትና የጨካኝነት ድርጊት መግለጫ ተፈልጎም ስለማይገኝ በእውነት ለህዝብና ለሀገር የሚያስቡ ሰው ከሆነ በክብር ስልጣናቸውን በአስቸኳይ ለህዝብ እንዲያስረክቡ እንጠይቃለን። የአቶ ኃይለማርያምን ፈለግ ቢከተሉ ለራሳቸውም ለሀገሪቱ የጨለመና ውጥንቅጡ የወጣ ፖለቲካም አንድ የመፍትሄ በር ሊከፍት ይችላል። ስልጣናቸውን የሙጥኝ ብለው በሀገሪቱ የሚታየው አደጋ ካልታያቸው ግን ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ የሚለው አማላይ ንግግራቸው የለበጣ እንጂ የልባቸው እንደሆነ በትክክል ያሳብቅባቸዋል። አንድ ህዝብ እንዳይኖርባት የተፈለገች ኢትዮጵያን ማየት ከሆነ የማይፈልጉት የአማራ ህዝብ እየተገደለም እየሞተም ኢትዮጵያን ከማዳን ወደ ኋላ እንደማይል ሊያውቁት ይገባል። እጁ አመድ አፋሽ ሆን እንጂ ይህ ህዝብ ነበር በየአደባባይ ወጥቶ የእርሳቸውን ወደ ስልጣን መምጣት የደገፈው። ያገኘው መልስና አጸፋው ግን ግድያና ሞት ሆነ። ይህን የሀዘን መድረክ አጋጣሚ ተጠቅመን የምናስተላልፈው ተደጋጋሚ መልእክት
ሁላችንም እንደሰቆም ብለን በማሰብ በተያዘው መንገድ ኢትዮጵያ አትድንምና ወያኔ አድግን በኦፒኒዮ ብልጽግና ፖለቲካ ተክተን ከምንዳክር ሁላችንንም ሊያስማማ የሚያስችል የጋራ መፍትሄ እንፈልግ። በጠራራ ፀሐይ እናቶች፣ ህፃናት፣ አባት፣ ሽማግሌ አባወራዎች ወዘተ እየታረዱ ዝም ብለን እያየን አገዛዙን አሁንም ከጎንና እያል ከሰውነት የወረደ የቲፎዞነት ድጋፍ ከመስጠት ተቆጥበን ኢትዮጵያን በጋራ ለመታደግ ቆርጠን እንነሳ። በቀለም በዘር የማይመሳሰሉን ሊቢያውያን ወገኖቻችን አረዱ ብለን ከተበሳጨን ከተቆጣን ምነው የኛኑ የምዕራብ ወለጋዎችን አልሸባቦች ቦኮ ሐራሞችን ለማውገዝ ተሽኮረመምን? ወንጀልንስ እንዴት በስሙ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል ብለን መጥራት አቃተን? ፈራን? ወደንም ጠላንም በኢትዮጵያ ምድር በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የሚታየው እውነታና የመጣው ለውጥም አንድን ብሔር በሌላ ብሔር የተካ አገዛዝ እንጂ ፍትህና ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ያስከተለ ለውጥ አልመጣም። በመሆኑም ይህ የሚፈለገው የፍትህና የዲሞክራሲ ስርዓት እስኪመጣ በማንነት መጨፍጨፍ፣ ህገወጥ ኢሰብአዊ ግድያ እስካላቆመ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ አሁን እንግዲህ ያው ወደ ማጠቃለያው እየተቃረብን ነው። ፖሊሶች እንዳስታወቁት ከሆነ ካሁን በኋላ ያለን ኤግዛክትሊ 25 ደቂቃ ነው። 25 ደቂቃ። በዛ ላይ ደግሞ ዝናብ ምናምን ሊመጣ ነው፣ ቪዚተር ምናምን እያሉ ነው። ባስ ምናምን የምትሄዱ ወይም በትሬን እንግዲህ እሱንም ቶሎ መያዝ እንድንችል ወይም እንዳንቸገር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጨረሻው አካባቢ እየተቃረብን ነው። ይሄን መጨረሻው ግን አሁንም ደግሞ ድምጽ ለማሰማት ነው። ወገኖቻችን ድምጽ እንሆናለን ብለን ነው አይደለም። ስለዚህ በሚገባ ድምጽ ለማሰማት አንሽኮር ነው እባክህ። እውነቴን ነው። እኔ ምንም መናገር አያስፈልግም። በቃ እንወጣለን ነው ዓላማችንን እናሰማለን ማለት ብዬ ነው። ስለዚህ በቀጥታ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያው 30 ደቂቃዋን ማለት ነው በሚገባ ተጠቅመንባት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት በወገኖቻችን ላይ እየተደረገ ያለው ጭፍጨፋ አሰቃቂ፣ ዘግናኝ ከሰው ተራ በወጡ አውሬዎች የሚደረገው ህዝብ እንግልት፣ ጭፍጨፋ ይቁም እንላለን። ስለዚህ በአንድ ድምፅ አሁንም ወገኖቻችን